ہوئے ہیں، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، علامہ سلمان نظری صاحب قبلہ کے بعد علامہ سلمان نظری پر 8 FIR ہوئے، اس کے بعد حضور نے اپنی محبت کا یہ صلہ عطا فرمایا۔ آج لوگ اپنے ساتھ میں خطیب کو لے کے چلتے ہیں، آج لوگ اپنے ساتھ میں شاعر کو لے کے چلتے ہیں، آج اپنے ساتھ میں لوگ پرنٹ میڈیا کا سہارا لیتے ہیں، سوشل میڈیا کا سہارا لیتے ہیں، تب اتنی بھیڑ نہیں ہوتی ہے۔ یہ بھیڑ اس لیے ہوئی ہے کہ سلمان نظری نے حضور کے نام پر اپنی جان کو قربان کرنے کا دیا، سرکار نے اپنا دیوانہ غلام نے بنا دیا۔ میرے امام نے فرمایا جان ہے عشق مصطفیٰ۔ میں نے علامہ سلمان نظری صاحب قبلہ جیل کے اندر تھے، امام اعظم کی سنت کی ادائیگی ہوئی، مجاہد ملت کی سنت کی ادائیگی ہوئی۔ میں نے کہا حضور جیل کے حالات کیا تھے؟ کہا بابو صرف ایک بات کہوں گا، جان ہے عشق مصطفیٰ۔ روز وضو کرے خدا، ارے جس کو ہو درد کا مزہ نہ دے دوا اٹھائے۔ کیسے کلکتہ استقبال کرتا ہے، دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ اس انداز سے نہیں، آج ہندوستان کی سرحد و سیما کے آخری خطے سے لے کر کے کشمیر کی دریا کواری سے لے کر گجرات کے ہند مہاساگر تک جمع ہو جائے، کلکتہ کلیجی نہیں کلیجہ لے کر کے بیٹھتا ہے، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ ہاتھوں کو اٹھا کر لبیک لبیک، دیکھو دیکھو کون آیا، آواز بلند ہو، دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، خلیفہ حضور تاج الشریعہ، محافظ ناموس رسالت، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بیٹھ جائیے آپ لوگ اپنی جگہوں پر، بیٹھ جائیے بھائی، ہم بڑے ہاتھ محبت کے۔ میرا بیٹا بولے گا دیوانہ ہے دیوانے کو آقا آقا کرنے دو، اس کا جتنا ٹوکو گے تم اتنا زیادہ بولے گا۔ دیوانہ ہے دیوانے کو آقا آقا کرنے دو، اس کو جتنا ٹوکو گے تم اتنا زیادہ بولے گا۔ اللہ نے مجھے 2 بیٹی دی تو میں نے کہا کہ ہیبا اور ابیہا لوگوں میرے دل کا ٹکڑا ہے، بچی ہے بچی ہم سے وہی مانگے کہ جن کے باپ نے انگریز کے تلوے نچاتے ہو۔ دونوں ہاتھوں کو اٹھاؤ، پورا مجمع ہاتھوں کو اٹھانا، ہر ہاتھ اٹھے، ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے اور پوری ایمانداری سے سرکار نے کتنی طاقت دی ہے، اللہ نے کتنی طاقت دی ہے یہ آپ جانتے ہیں۔ بیٹھ کر کے پورا مجمع ہاتھوں کو اٹھا کر لبیک یا رسول اللہ، یہ آواز نہیں ہے کلکتہ کی انقلاب کا شہر ہے، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک ان اشعار کے ساتھ حضرت کی آمد ہوتی ہے، شہر کلکتہ کے تاجدار مدینہ، ہمیں تم قتل کر ڈالو کوئی شکوہ نہیں ہوگا،
اگر شان رسالت پر کوئی انگلی اٹھائے گا تو پھر تلوار اٹھ جائے گی، سمجھوتا نہیں ہوگا۔ واہ 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 واہ۔ حضرات ایک خوشخبری ہے، ڈاکٹر سراج صاحب کی طرف سے 5 بچوں کو جو دستار ہوگی وہ اپنی جانب سے ہر بچے کو 5-5 ہزار روپے نقد دے رہے ہیں۔ اب حضرت کو سنیے۔ نعرہ تکبیر اور زور سے نعرہ رسالت، تاجدار مدینہ کانفرنس، جشن دستار بندی، مدرسہ معراج العلوم، مفتی سلمان ندوی صاحب قبلہ، جناب کفیل انور صاحب قبلہ، جناب آصف رضا سیفی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وآله وأصحابه الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة دائمة سرمدا أبدا۔ پھر کے گلی گلی کا بگڑ گئی، میرے کریم پہلے ہی لقمہ تر کھلائے کیوں۔ عزیزان گرامی وقار، جلسے کا رنگ اور اس کا جتنا غلبہ تھا، والے لوگ وہی ہیں، کرانے والے لوگ وہی ہیں۔ ایسا نہیں کہ سب ہمارے بچے بگڑے ہوئے، ان کو بگاڑنے پر ایک پوری طاقت لگی ہوئی ہے، پوری طاقت۔ ہم نے 8 مہینے بہت قریب سے دیکھا ہے کون کہاں سے سپلائی کرتا ہے، کس طرح سے محلوں میں پہنچایا جاتا ہے، سب بڑی طاقتیں بھی انوالو ہوتی ہیں، لیکن اس کے پیچھے کا راز کیا ہے؟ اس میں بھی دنیا یہی جانتی ہے کہ یہ محمد عربی کو، یہ شعروں کو نشہ میں رکھو، جس دن یہ ہوش میں آئے گا تو کئی لوگ مدہوش ہو جائیں گے۔ ان کو ہوش میں آنے نہ دو، ان کو نشہ کا ایڈکٹ بنا کر کے رکھو۔ یہ چرس، گانجا، افیون، کوکین کے دیوانے بن کر رہے ہیں۔ لیکن میرے عزیزوں، دنیا چاہے جتنی بھی محنت کر لے، جتنی بھی طاقت لگا لے، اگر اللہ تعالی ہمیں دنیا کے بھروسے چھوڑ دیا ہوتا تو یہ قوم کب کے ختم ہو جاتی۔ ہم کو مٹانے کے لیے بڑی بڑی طاقتیں ہیں۔ رب ذوالجلال نے امت محمدیہ کو لاوارث نہیں چھوڑا، ہمیشہ رب ہمارے ساتھ ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارے ساتھ آزمائشیں ہوتی ہیں، اللہ اس دین کی حقانیت کی بنیاد پر قیامت تک اس کی حفاظت کرتا رہے۔ ورنہ آپ کو میں بتاؤں، ایک بات میں آپ کو بتاؤں، 15-20 سال تک نشہ دے دے کر دنیا نے اس قوم کو سلانے کی کوشش کی۔ عربوں میں بھی دیکھو، ان کو بھی نشہ دیا گیا ہے۔ صرف نشہ چرس گانجے کا ہی نہیں ہوتا، انٹرنیٹ کا بھی نشہ ہے، اور اس کے ذریعے سے مال کا بھی نشہ ہوتا ہے، حسن کا بھی نشہ ہوتا ہے، منصب کا بھی نشہ ہوتا ہے۔ یہ سارے نشوں میں مبتلا کر کے عربوں کو سلایا۔ اور اس کے بعد ایک ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر جو ہے نا، وہ جانتے ہیں اچھی طرح سے، کسی کا آپریشن کرنا ہوتا ہے تو پہلے اسے سن کیا جاتا ہے، بغیر بے ہوشی کا انجیکشن دیے ہوئے سرجری نہیں کرتا ڈاکٹر۔ اچھا، ڈاکٹر صاحب سے ہم نے پوچھا، آپ نے انجیکشن تو دے دیا، بے ہوشی کا انجیکشن دیا ہے، لیکن کب پتا چلتا ہے کہ یہ بے ہوش ہو گیا؟ اسے کینچی مار کے دیکھتے ہیں یا اس کو چونٹی کاٹ کے دیکھتے ہیں، ہاتھ پیر نہیں ہلا رہا ہے تو سمجھتے ہیں کہ بے ہوش ہو گیا، اب کاٹ پیٹ شروع کر سکتے ہیں۔ یہ آپریشن تھیٹر کا اصول ہے۔ انجیکشن مارو، پھر تھوڑی دیر چھوڑ دو اور اس کو ہلا جلا کر کے دیکھو کہ حرکت کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، اور اگر حرکت کر رہا ہے تو ابھی کاٹ پیٹ نہیں چالو ہوگی، آپریشن نہیں کیا جائے گا۔ میرے عزیزوں، یہ دنیا اسی طرح
सालों नशा में रखती है और उसके बाद चेक करके देखती है कि अभी होश में है या नहीं। और चेक करने का तरीका यह है कि किसी खबीस नफ्स को गुस्ताखी रसूल पर उभारा जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी करता है, वो इसीलिए कराया जाता है कि कौम मुस्लिम उम्मत मोहम्मदिया को देखें कि अभी ये होश में है कि मदहोश हो गए, हाथ पैर हिला रहे, आवाजें आ रही या सो गए, दुनिया देखती है। मैं और आलम की बात तो नहीं कहता, लेकिन मुझे फख्र है हिंदुस्तानी होने पर कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के बच्चे, यहाँ के मोहल्ले, यहाँ की आबादियां, इन्होंने नशा तो बहुत खिलाया है, लेकिन जब कभी किसी कुत्ते ने भौंका तो हर मोहल्ला खड़ा हो गया, हर आबादी खड़ी नजर आई। और फिर तुमने देखा है पूरे हिंदुस्तान में शुमाल से लेकर जुनूब तक, मशरिक से मगरिब तक एक नारा गूंजने लगा, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये इस बात की अलामत थी कि नशा तो बहुत दिया, लेकिन हिंदुस्तानी मुसलमानों पर तुम्हारा नशा काम नहीं किया। ये आवारा तो हो गए मगर मेरे मुस्तफा के गद्दार नहीं हुए, गुनहगार तो हुए हैं। अजीजा ने गिरामे वक़ार, कौम मुस्लिम को हर जगह पहचाना जाता है। बहरहाल मैं बैठा था आपके पास कुछ और पैगाम लेकर, मगर शादाब पैकर साहब के जो कलाम थे उन्होंने हमारी फिक्र खिताब को महमेज दिया। और फिर गुफ्तगू को हमने, जाहिर सी बात है हम नात सुनते हैं तो उछल कूद नहीं करते, हमारा मिजाज ये है कि नात सुनो तो ऐसे तसव्वुर में मदीना आ जाए, हुजूर की बारगाह में बैठने का एहसास हो जाए कि जब शायर ये कह रहा हो कि जब वो बेहिजाब हो गए, जब शायर ये कह रहा हो जब वो बेहिजाब हो गए, दिल की कसक को उन्होंने और ऐसा छेड़ा कि दिल फिर बेकाबू हो जाए। ये मंजर कब होता है पता है? मैंने गमों की रातें देखी हैं, अंधेरियों में अपनी माँ को नहीं पुकार सकते, बाप को नहीं पुकार सकते, हमें यकीन है कि हमारी आवाज़ें दीवार के बाहर तक भी नहीं जा सकती, लेकिन इतना दिल में एहसास था चाहे 70 कोठरियों में बंद हो, आवाज़ मदीने तक तो ज़रूर जाएगी। ये यकीन था पुख्ता, और उस वक्त यही तलब थी जो ये कह रहे थे जब वो बेहिजाब हो गए, खार भी गुलाब हो गए, जो कांटे थे वो गुलाब बन गए। हम जैसे निकम्मों को किसने ये शोहरत दी है? या हम जैसे आप नाहंजार लोगों को किसने ये मकाम दिया है कि लोग देखने के लिए खड़े हो जाए? मेरे अजीजों, हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं, या हमारे पब्लिसिटी के लिए किसी तरह के खर्चे हों, वल्लाह बिल्लाह तल्लाह हमने कभी शोहरत के लिए पैसे खर्चे नहीं किए और ना ही लोगों को इस्तकबाल के लिए खड़ा किया है। हम तो इसके लिए कफील अंबर साहब को एक बार नहीं 10 बार बोल चुका हूं कि मिंबर पर मेरी तारीफ मत करो, स्टेज पर मेरी तारीफ मत करो। ये मिंबर रसूल है, सिर्फ रसूल की तारीफ हो। बादशाह के सामने फिर किसी वजीर की बात नहीं होती। जब बादशाह आजम की बात की जा रही है तो वजीरों की बातें नहीं की जाती। हम बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन मैं आपको इसलिए बात कह रहा हूं कि हमने ये जमा नहीं किया है, हमने पब्लिसिटी नहीं की है। ये जहां पर भी जाते हैं ये सिर्फ और सिर्फ वो अताए मुस्तफ़वी है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताएं हमने देखी हैं कि जब हम फकीरी में हो, गुर्बत में हो, और फिर ये पुकारें कि आका नजर करम हो जाए, तो फिर मामला वही होता आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहें मंगते का भला। जब वो बेहिजाब हो गए, खार भी गुलाब हो गए। ऐ नौजवानों, नशा अगर तुम्हारे मोहल्लों में आया है तो इसी शेर पर मैं गुफ्तगू कर दूं, इसी शेर पर मैं अपनी गुफ्तगू तमाम कर दूं। अगर तुमने चरस, गांजा, अफयून, कोकेन को करीब से देखा हो या आवारा लोगों ने तुम तक ये माल पहुंचाया हो, तो ये वो धतूरा है जिसको इस्तेमाल करने के बाद इंसान अपनी माँ और बेटी और बीवी में फर्क नहीं महसूस कर पाता। वो अपनी बेटी और बीवी में फर्क नहीं कर पाता।
زمین و آسمان اسے پتہ نہیں حرام حلال کفر شرک اور ایمان میں کوئی امتیاز باقی نہیں رکھ پاتا. اس فطور نشے میں کیوں پڑتے ہو؟ نشہ کرنا ہی ہے تو عشق محمدی کا نشہ ہے. آؤ ایک تڑپ آج یہاں سے لے چلو, ایک طلب لے کر کے جاؤ. آج اس جلسے میں آئے ہو تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس محفل میں آئے ہو, بہت مانگا ہوگا تم نے اللہ کریم کی بارگاہ میں, اولاد بھی مانگی ہوگی, تجارت بھی مانگی ہوگی, اور تم نے اپنے گھر بار کے بیماروں کی شفا مانگی ہوگی. کون ایسا مومن ہے جو دعاؤں سے دور رہتا ہے؟ کچھ نہ کچھ روز مانگتا ہے, لیکن کیا ہی اچھا ہوتا وہ مانگتے جو شہزادہ اعلیٰ حضرت نے مانگا تھا. کیا مانگا تھا مفتی اعظم نے؟ یوں مانگا تھا, کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں, انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں. یہ طلب لے کر کے جاؤ, یہ تڑپ یہاں سے لے کر کے جاؤ کہ اے اللہ اگر زندگی کے چند ایام میرے باقی ہیں تو ان خیرہ نگاہوں نے, ان آنکھوں نے دنیا کی رنگینیاں بہت دیکھی ہیں, دنیا کی رعنائیوں سے یہ اوب چکی ہیں. مولا اب ان رنگوں کو ختم کر اور جمال مصطفیٰ عطا کر دے, ان آنکھوں کو دیدار مصطفیٰ کی طرف دے دو. میرے عزیزوں, پھر ہوتا یہ ہے کہ یہ لذت ایسی زندگی میں تمہارے انقلاب لاتی ہے کہ ایرا غیرہ نتھو کھیرا کسی کو تمہارے آنکھوں میں جچنے کی ہمت بھی نہیں ہوگی, کسی کی طرف تمہاری نظریں نہیں اٹھے گی. دیدار مصطفیٰ کی طلب ہی ایسی ہے کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل. عجب چیز ہے لذت آشنائی. اور اسی کو فاضل بریلوی نے کہا تھا, امام عشق و محبت کی بارگاہ میں کسی شخص نے گلاب لا کر تحفے میں پیش کیا. گلاب, ہمیں بھی گلاب دیے جاتے ہیں, لیکن ایک عاشق صادق کیسا ہوتا ہے؟ گلاب لیا اور کہا یہ تو وہ گلاب ہے, صبح کھلتا ہے شام میں مرجھا جاتا ہے. میں اس گلاب سے محبت کرتا ہوں جو کبھی نہیں مرجھاتا. اور پھر گلاب دیکھ کر کے کہنا شروع کر دیا, سر تاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول, لب پھول, دہن پھول, بدن پھول, سکن پھول. واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول. پھول پر پوری نعت لکھ دی. توجہ, آج ہماری بے چینیوں کا علاج کیا ہے؟ ہماری بے قراریاں کہاں سے دور ہوں؟ کون دور کرے گا؟ یہ ہمارے افلاس کا علاج کیا ہو سکتا ہے؟ آؤ بارگاہ صدیق اکبر میں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرمیوں کے دن اپنے گھر سے باہر نکلیں اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر نکلیں. عین اتفاق اسی وقت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باہر آئے. حضرت ابو بکر سے پوچھا, ماں بھی کیا ابا بکر, اے ابو بکر کیا ہوا تمہیں, اس وقت کیوں آئے ہو؟ حضرت ابو بکر نے کیا کہا, بھوک کی شدت نے مجھے یا رسول اللہ باہر نکال دیا گھر سے. توجہ چاہتا ہوں, بھوک کی شدت ایسی ہے یا رسول اللہ باہر آ گیا. تھوڑی دیر آگے گزرے تھے, حضرت عمر بھی مل گئے. اسی وقت ان سے بھی رسول اللہ نے پوچھا, کیا عمر اس وقت تم کیوں آئے؟ انہوں نے کہا, شدت بھوک کی ایسی ہے یا رسول اللہ ہم باہر آ گئے. یہ تو سنیے آپ, یہ حدیث موجود ہے. اور پھر میرے آقا انہیں ایک باغیچہ لے گئے. لیکن یہ دونوں صحابہ بھوک لگی ہے تو گھر سے باہر کیوں نکلے؟ حضرت ابو بکر سے پوچھو, حضرت عمر سے پوچھو. وہ کہتے ہیں بات یہ ہے کہ جب بھوک زیادہ لگتی اور گھر میں کچھ نہیں ہوتا, ہم جمال مصطفیٰ دیکھ کر بھوک مٹا لیتے. حضور کے چہرے کو دیکھتے ساری بھوک ختم ہو جاتی. ہماری افلاس, ہماری غربت کا علاج وہی تڑپ ہے, کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں. میرے عزیزو جانا تو یہ طلب لے کر کے جانا کہ آقا آپ کا دیدار ہو جائے. یا رسول اللہ ابھی وہ امی فداک, آپ کے دربار میں میری حاضری ہو جائے اور آپ کے چہرے جمال جہاں آرا کی زیارت ہو جائے. یہ ہر مومن کی طلب اور تڑپ ہونی چاہیے. میں آپ کو بتاتا ہوں وہ منظر کیسا تھا
جس کو حدیثوں میں بیان کیا گیا ہے نبی کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. شعر کا مصداق سنیے. جب وہ بے حجاب ہو گئے، جب وہ بے حجاب ہو گئے، آخری وقت تھا ظاہری زندگی کا میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے مسجد نبوی میں اس وقت نہیں آیا کرتے تھے جب علالت بہت بڑھ گئی، بیماری بہت بڑھ گئی. نبی اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کئی دن تک مسجد نبوی تشریف نہیں لائے، اور اس زمانے میں حضرت ابو بکر نماز پڑھایا کرتے تھے. بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو بکر صدیق ایک وقت نماز پڑھا رہے تھے، مغرب کی اذان ہو چکی ہے، سارے صحابہ صفیں باندھ چکے، 3 دن سے زیادہ ہو چکا تھا، صحابہ نے حضور کو دیکھا نہیں تھا، اور ان صحابہ کا حال یہ تھا، بے قراری، بے چینی اتنی کہ جب تک حضور کو دیکھتے نہیں تھے وہ گھر جاتے نہیں تھے. ان کے حال تو ایسے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی کئی صحابہ ایسے تھے کہ وہ پلک بھی نہیں جھپکتے تھے جب حضور کو دیکھتے رہتے. اور حضور نے ایک صحابی سے پوچھا بھی کیوں اتنا غور سے دیکھتے ہو؟ وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ اس کے علاوہ دنیا میں دیکھنے کی ہے ہی کیا چیز. ایک صحابی ہے، یہ بھی بخاری شریف میں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جانتے ہو صحابی نے کیا دعا کی؟ اے اللہ میری آنکھوں کو نابینا کر دے. کوئی دعا ایسے مانگتا ہے، کوئی دعا ایسے مانگتا ہے. انہوں نے دعا کی اور دعا قبول بھی ہو گئی، وہ نابینا ہو گئے، اندھے ہو گئے. صحابہ نے آ کر کے ان سے پوچھا ایسا کیوں کیا؟ وہ صحابی کہتے ہیں حضور کے بعد میری آنکھیں کس چیز کو دیکھیں گی؟ کوئی دنیا میں ایسی چیز ہے جو دیکھنے کے قابل ہو؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. صحابہ نے جب دیکھا تھا میرے آقا کو تو یہی پکار کر کہا تھا. حسان بن ثابت مشہور شاعر رسول ہیں، کہتے ہیں آپ سے زیادہ حسن والا میری آنکھوں نے دیکھا نہیں. اگر حسان بن ثابت کو کوئی یہ کہتا، ہو سکتا ہے آپ نے نہیں دیکھا، آپ تو مکہ میں رہتے ہیں، کہیں اور ہوں گے، آپ کی آنکھوں نے نہیں دیکھا. پہلے مصرے میں انہوں نے اتنا ہی کہا ہے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٍ. آپ سے زیادہ حسن والا میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں. سوال کوئی یہ کر سکتا کہ تمہاری آنکھیں نے نہیں دیکھا تو کیا ہوا، کہیں اور ہوگا. دوسرے مصرے میں جواب دے دیا وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. حقیقت تو یہ ہے آپ سے زیادہ حسن والا کسی ماں نے جنا ہی نہیں. صحابہ کا عقیدہ تھا وہ حسن جب وہ بے حجاب ہو گئے. اسی پر تو صحابہ کی زندگی تھی، صحابہ کی زندگی تھی. آپ کو میں بتاؤں ہم کوئی تیاریاں کر کے تقریر کرنے آتے نہیں ہیں، وقت ہی نہیں رہ گیا ہے، وقت ہی نہیں رہ گیا. بس بارگاہ مصطفیٰ سے جو بلوا لیا جائے وہی اصول ہے ہمارے لیے. بات توجہ، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چل رہے ہیں، صحابہ صفے لگائے کھڑے ہیں، مغرب کی اذان ہو چکی ہے، صدیق اکبر نماز کے لیے. ہر نماز کے وقت صحابہ حضور کی حجرے کی طرف دیکھتے تھے، اب کھلے گا تب کھلے گا. 3 دن ہو گئے حضور کا حجرہ کھلتا نہیں تھا. یہ آخری وہ ایام ہے میرے آقا کی زندگی کے، ظاہری زندگی کی. اور وہ مغرب کی نماز ایسی کہ صحابہ صفیں باندھ کر نماز کے لیے رکعت باندھ رہے تھے. اسی اسنا میں حضور کا حجرہ کھل گیا. نبی کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حجرہ کھلا، پردہ ہٹا، حضور اپنا چہرہ مبارکہ باہر نکال کر صحابہ کی صفیں دیکھنے لگے. اللہ اکبر. صحابہ کہتے ہیں کأن وجہہ ورقۃ مصحف. سب صحابہ قبلے کی طرف. آج بھی جائیں آپ مسجد نبوی، حضور کا محراب اس طرف ہے تو حضور کی جالیاں جو حضور کا حجرہ تھا آپ کے بائیں نظر آئیں گا. قبلہ سامنے ہے، حجرہ بائیں ہے. بخاری کی حدیث ہے سارے صحابہ حضور کے حجرے کی طرف دیکھ رہے تھے حالت نماز میں. اور پھر صحابہ یہ کہتے ہیں فَهَمَمْنَا أَن نَفْتَتِنْ. ہمیں یہ گمان ہو گیا کہ ہم سب جو ہے اچھل کود کرنے والے ہیں، رقص کرنے والے، وجد میں آنے والے ہیں. اور اس کے بعد وہ صحابہ کہتے حضور کو ہم دیکھ رہے تھے کأن وجہہ ورقۃ مصحف. ایسا لگ رہا تھا میرے آقا کا چہرہ جیسے قرآن کا صفحہ، قرآن کا صفحہ ہو.
اور صحابہ دیکھتے رہ گئے. آج تک کسی ملا نے یہ نہیں کہا کہ وہ صحابہ کا قبلہ بدل گیا تھا تو نماز ٹوٹ گئی. چہرہ پورا کا پورا بدلا تھا. قبلے سے بدل کر کے میرے آقا کے حجرے کی طرف دیکھ رہے تھے صحابہ. کسی نے نہیں کہا, بخاری کو نہیں کہا, مسلم کو نہیں کہا کہ ایسی حدیث لائے ہو کہ صحابہ پورے کے پورے بدل گئے تھے. ہاں, بریلی والے نے اس کا جواب دیا. بریلی والے نے جواب دیا ہے. وہ جواب اتنا شاندار دیا ہے, وہ عقیدہ بن گیا. اور اسی لیے میں کہتا ہوں بریلی والے کا عقیدہ خود کا نہیں ہے, وہ صحابہ کا عقیدہ ہے, وہ صحابہ سے لیا ہوا ہے. بریلی والا کیا کہتا ہے؟ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف حالت نماز میں صحابہ دیکھ رہے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, مسلک اعلی حضرت پیر طریقت حضرت علامہ غلام رحمانی صاحب قبلہ. آپ کی توجہ ہے, ہم حسن مصطفیٰ پہ بات کر رہے ہیں. اور اسی لیے کتاب شفا شریف میں یہ فرمایا گیا کہ جب یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط پڑ گیا تھا, سالوں تک غلہ نہیں آ رہا تھا اور انہوں نے پہلے جمع کر لیا تھا, اور وہ غلہ جب تقسیم کرتے تھے ایک بار ایسا ہو گیا کہ غلہ ختم ہونے کو آ گیا, ابھی 3 مہینے باقی تھے فصل آنے کو. انہوں نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی کہ اب اس پوری رعایا کو غلہ کیسے تقسیم کیا جائے. رب نے حکم فرمایا پوری رعایا کے درمیان جا کر اپنا چہرہ کھول دو. اور یوسف علیہ السلام مجمع میں آ کر اپنا چہرہ کھولتے, ان کا حسن دیکھ کر لوگوں کی بھوک مٹ جاتی. یہ حسن یوسف کی بات ہے, یہ حسن یوسف کی بات ہے. اور اس کے بعد آؤ جمال مصطفیٰ کی بات. یہاں پر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھ کر بھوک نہیں مٹتی, صرف بھوک نہیں مٹتی. صحابہ تو کہتے ہیں ہماری زندگیاں آپ کے لیے, ہماری اولاد آپ کے لیے, ہمارے ماں باپ آپ کے لیے, بلکہ قربان ہونے کو ہر سر تیار نظر آتا ہے. بھوک مٹانا اپنی زندگی کی ضروریات, لیکن جان دینا یہ اور معاملہ. حسن دیکھ کر جان دینے کی بات ہوتی. بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں امام اعظم ابو حنیفہ سے ایک شخص نے سوال کیا تھا کہ سنا ہے ایک کافر کی موت, بدبخت کی موت جب آتی ہے تو اس کی روح نکالنے کا درد بہت زیادہ ہوتا ہے, اور ایک مومن صالح عاشق مصطفیٰ کی روح نکالی جاتی ہے تو سکون کے ساتھ وہ دنیا سے جاتا ہے. کیا اس کی کوئی اصل ہے آپ کے پاس؟ امام اعظم نے کہا کہ جاؤ سورہ یوسف پڑھو, سمجھ میں آ جائے گا. وہ سورہ یوسف پورا پڑھ کے آیا, اس میں موت کا کہیں ذکر ہی نہیں. وہ آیا اور کہنے لگا کہ اس میں تو کہیں ایسا ہے نہیں کہ بدبخت کی روح الگ نکالی جائے گی اور مومن صالح کی روح الگ نکالی جائے گی. کہا پھر پڑھ کر کے آیا, کہیں ذکر نہیں ہے. آپ نے پوچھا پھر پڑھا کیا؟ اس نے کہا یوسف و زلیخا کا واقعہ پڑھا. پورا یوسف و زلیخا کا واقعہ پڑھا. کہا کیا واقعہ پڑھا؟ کہا یوسف علیہ السلام بڑے حسین تھے اور زلیخا ان پر فدا ہو گئی تھی. عورتیں جب تانا دینے لگی شہر کی, زلیخا نے ایک دعوت کی اور اس نے عورتوں کو بلایا اور سب کے ہاتھوں میں ایک تیز چاقو دیا اور لیمو دیا, اور پھر یوسف کو بلایا اور سب عورتوں سے کہا لیمو کاٹ دو. عورتوں کے ہاتھوں سے لیمو گر گیا, 4 انگلیاں کٹ گئی. یہ واقعہ قرآن میں ہے. فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن واعتدت لهن متكئا واتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه اكبرنه وقطعن ايديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا وقلنا حاشا لله. یہ عورتوں کا واقعہ قرآن میں موجود ہے, سنا ہے آپ نے یوسف و زلیخا کا واقعہ. امام اعظم نے کہا اچھا یہ تو پڑھ لیا تم نے. اور عورت ایسی ذات ہے, کاٹنا تو دور کی بات, اگر اس کو چونٹی بھی لگ جائے تو اچھل کود کرتی ہے. ارے وہ کاکروچ سے ڈرنے والی ہے, وہ چھپکلی سے بھاگنے والی. آدھا ہاتھ کاٹ لے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ عورت آدھا ہاتھ کاٹ لے یہ ہوگا نہیں.
तो उसने कहा बात दरअसल ये है, वो काटी नहीं है, कट गई है। काट तो नहीं सकती, कट गई। कैसे कटी? कहा हुस्न यूसुफ में ऐसी मशगूल थी कि कट गई, पता नहीं चला। इमाम आजम ने कहा बस यही बताना चाहता हूं, यूसुफ का हुस्न देख करके औरतों की उंगलियां कट जाए पता नहीं चलता। तुमने सवाल किया आशिक मुस्तफा की रूह निकलने में दर्द नहीं होता, बात यही है, रूह निकलने का वक्त होता है तो रूह निकालने वाला फरिश्ता बाद में आता है, ताजदार मदीना पहले आता है। उसके सिराने मेरे आका तशरीफ लाते हैं। इधर वो मुस्तफा के जमाल को देख रहा है, उधर मलकुल मौत रूह निकाल रहा है। अरे वहां हुस्न यूसुफ पे कटने वाली उंगलियों का दर्द नहीं था, यहां हुस्न मुस्तफा पे निकलने वाली रूह का कोई दर्द नहीं होता। और जमाना तारीक हो रहा है कि महर कब से नकाब में है। अजीजा निगराम वक़ार, हमारी भी ये तमन्ना हो बारगाह मुस्तफ़ा में, मैं तो ये पढ़ता ही हूँ रोज़ा कि मेरे आका आओ कि मुद्दत हुई है, तेरी राह में आँखियाँ बिछाते बिछाते, तेरी यादों में तेरी हसरतों में बड़े दिन हो गए घर सजाते सजाते। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा, ये तमन्ना लेकर के जाओ। वो सहाबा की जिंदगियां मैं थोड़ी सी मिसाल में बता दूं, वो देखते तो क्या देखते थे, उनकी तलब क्या थी। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में खड़े होकर के कहा, तुम्हारी दुनिया में से अगर कोई चीजें मुझे पसंद है तो तीन है, हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम सलासा, तुम्हारी दुनिया में से मेरे पास तीन चीजें पसंद हैं। पूछा क्या है वो तीन चीजें? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है, अन्निसाउ वत्तीब, औरतें और खुशबू मुझे पसंद है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दुनिया की चीजों में ये तीन बयान फरमाई। अबू बकर सिद्दीक वहां खड़े थे, उनसे पूछा गया इस दुनिया में तुम्हें भी कोई चीज पसंद है? उन्होंने कहा तीन चीजें पसंद है। तवज्जो, तीन चीजें। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं पहली चीज अन्नज़रु इला वजहि रसूलिल्लाह, पहली चीज रसूलुल्लाह के चेहरे को देखना। और फिर पूछा दूसरा क्या है? व इन्फाक़ु माली अला रसूलिल्लाह, दूसरी चीज मुझे पसंद है तो मेरा माल सिर्फ हुजूर के लिए खर्चा हो, सिर्फ हुजूर के लिए खर्चा हो। पूछा गया तीसरी क्या पसंद है? वो यकूना इब्नती तहत रसूलिल्लाह, मुझे तीसरी चीज पसंद है कि मेरी बेटी हुजूर की ज़ौजियत में रहे। कुल मिलाकर के उनका असासा हुजूर की जात है। इसको इकबाल कहता है बमुस्तफा बरसा खैश के दी हमाउस गरबऊ न रसीदी तमाम बुल हबीब, अपने आप को नबी के कदमों तक पहुंचा दे, यही दीन है। अगर वहां तक नहीं पहुंचा तो जिंदगी अबू लहब की तरह है। ये सिद्दीक अकबर की जात ने बताया। उनसे पूछा गया दुनिया में तीन चीजें क्या पसंद है? वो कह तो सकते मेरा बेटा मुझे बड़ा पसंद है, और कोई चीज दुनियावी एतबार से घुड़सवारी पसंद है, तैराकी पसंद है, तीर अंदाजी पसंद है। अरे तीन ही चीजें पसंद है और तीनों का मतमह नजर हुजूर की जात। कहते हैं पहली चीज रसूलुल्लाह के चेहरे को देखना, दूसरी चीज मेरा माल पूरा का पूरा हुजूर के लिए खर्चा हो, तीसरी चीज मेरी बेटी रसूलुल्लाह के निकाह। जिंदगी का कुल असासा हुजूर की जात है। और इसको इकबाल की जुबान में सुनो तो कहता है आबरूए माज़ना में मुस्तफा, हम सब की इज्जत और आबरू हुजूर के नाम से है। अगर वो नाम सलामत ना रहा तो फिर हमारी जिंदगियां सलामत नहीं है। अजीज़ान गिराम वक़ार, तलब ऐसी लेकर के जाओ कि जिंदगी के चंद अय्याम जो बाकी हैं, हमारी आंखों में जब तक नूर बाकी है, मौला करीम इन बेनूर आंखों को ये जो आज मुरझाई हुई है, दुनिया की रंगीनियां और रानाइयां देख करके थक चुकी हैं, कोई रात ऐसी आ जाए कि मेरे आका करम करते हैं, जब वो बेहिजाब हो गए, खार भी गुलाब हो गए, वो जिंदगी आएगी कि देखना कांटे होंगे तो गुलाब बन जाओगे, घर महकने लग जाएगा। और उसके लिए कुछ कोशिशें हैं। क्या कोशिशें? तवज्जो, बहुत वजीफे करने वाला हुजूर के दीदार करता है, ऐसा है कहीं लिखा हुआ? बहुत ज्यादा नारे लगाने वाला हुजूर की दीदार कर लेता है, ऐसा है कहीं पर?
ایسا نہیں ہے بہت نمازیں پڑھنے والا, بہت روزے رکھنے والا, بہت زکات دینے والا, حج کرنے والا, یہ ایسا کہیں سسٹم نہیں ہے. حضور کو دیکھنے کے لیے کوئی ایسا معیار نہیں بتایا گیا. معیار تو صرف یہ ہے, آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کرے, وہ جس کو چاہیں نوازیں. لیکن ایک نکتہ بزرگوں نے فرمایا, جب کسی کا دل ٹوٹ جاتا ہے تو میرے آقا تشریف لاتے ہیں. جب کوئی غموں سے دوچار ہو جاتا ہے, پریشان ہو جاتا ہے, میرے آقا آ جاتے ہیں. ایک ابو حفص سمرقندی کی بات میں کہتا ہوں, دل تھام کر کے سنو. مکہ مکرمہ میں ایک شخص کا انتقال ہوا اور اس کا اکلوتا بیٹا تھا. باپ کا انتقال ہوا, بیٹا موجود ہے. حیرت کی بات یہ ہے کہ جس باپ کا انتقال ہوا ہے, مرنے کے فوراً بعد اس کا چہرہ گدھے کی شکل کا تھا, جانور کی شکل کا دکھ رہا تھا. تو اس نے جلدی سے چادر ڈھانک دی اور چھپا دیا. گھر والوں سے بھی کہا کسی کو بولو مت. کسی کے باپ کی شکل بگڑ گئی ہو موت کے بعد تو کیسے دکھائے لوگوں کو. دروازے بند کر دیا, رونے لگا. بعد میں چل کر کے اس نے یہ سوچا کہ گھر کے اندر ہی گڑھا کھود کر کے باپ کو دفن کر دوں. کیا کر سکتا ہوں, لوگوں کو کیسے بلاؤں, جنازہ اٹھانے کے لیے لوگ آئیں گے, چہرہ دیکھ کر کیا کریں گے. دروازے کے کواڑ سب بند تھے, روتا غمگین بیٹھا تھا. اچانک اس کے ایک دروازے سے ایک بزرگ تشریف لائے, چہرے پر چادر, اور آتے ہی میت کے پاس گئے, اس کا چہرہ ہٹایا, اس کے چہرے سے چادر ہٹائی, ہاتھ رکھا, پھر چادر اڑا دی, اور اس نوجوان کے پاس آ کر پوچھنے لگے, وہ بزرگ کس لیے رو رہا ہے, کیوں پریشان ہے. وہ کھڑا ہوا اور کہا, آپ کیسے آ گئے میرے گھر میں؟ محمد رسول اللہ, میں محمد اللہ کا رسول ہوں. ہاتھ پیر کانپنے لگے. کہا آقا آپ کیسے میرے گھر؟ حضور فرمانے لگے, بات در حقیقت یہ ہے کہ تیرا باپ کچھ ایسے گناہ میں مبتلا ہو گیا تھا جو اللہ کے غضب کو اٹھا دیا. اللہ کا غضب جوش میں, اور رب تبارک و تعالیٰ کا غضب اس پر ہوا, اس کا چہرہ بدل دیا گیا. لیکن ایک بات ہے, تیرے باپ کا عیب میں تجھے نہیں بتاؤں گا, وہ کون سا گناہ کرتا. حضور سے اس نے پوچھا بیٹے نے. حضور فرماتے ہیں باپ کے عیب ہم بیٹوں کو نہیں بتاتے. ہائے, یا دنیا ایک کا عیب پکڑ لے تو پورے محلے میں چرچا کرے. میرے آقا کی ذات ہے, بیٹے سے کہتے باپ کا عیب معلوم ہے مجھے, لیکن ہم تجھے نہیں بتائیں گے. لیکن میں کیوں آیا یہ بتاتا ہوں, میں کیوں آیا یہ تو بتاتا ہوں. تیرے باپ کی برائی تو تھی جس سے رب ناراض تھا, لیکن ایک اچھا کام تھا تیرے باپ کا, یہ بستر پر رات کو اس وقت تک نہیں سوتا تھا جب تک 100 بار مجھ پر درود نہیں پڑتا تھا. اس کا درود جو فرشتہ مجھ تک پہنچاتا تھا وہ آج آیا میرے پاس, کہنے لگا غضب ہو گیا آقا, جس کا درود روزانہ آپ کے دربار میں لایا کرتا تھا وہ مر گیا, مگر رب ناراض ہے اور اس کے چہرے کو بدل دیا گیا ہے. آقا آپ پر درود پڑھنے والے کا چہرہ سلامت نہیں رہا تو دنیا کیا تانا دے گی. حضور کہتے ہیں میں آیا اور حقیقت میں تیرے باپ کا چہرہ بدلا ہوا تھا. میں نے تیرے باپ کے چہرے پر ہاتھ رکھ کر اللہ سے اتنی عرض کی کہ مولا اس چہرے کو تو نہ بدل, اس چہرے کو تو نہ بدل. رب تعالیٰ نے فرمایا محبوب ہاتھ اٹھاؤ, اس وقت موجود لوگوں میں سب سے زیادہ حسن اس کو دیا جائے گا. ہاتھ جو لگا, جب وہ بے حجاب ہو گئے, خار بھی گلاب ہو گئے, جب وہ بے حجاب ہو گئے, اسی کو کہتے ہیں, اسی کو کہتے ہیں جب وہ بے حجاب ہو گئے, خار بھی گلاب ہو گئے. جن کے چہرے بدل گئے تھے, جن کے چہرے بدل گئے تھے مرنے کے بعد, مصطفیٰ کیا آ گئے وہ حسن والے ہو گئے. اسی لیے میرے عزیزوں میں اکثر ایک بات کہتا ہوں, چھوڑو اہرے غیرے نتھو کھیرے کی باتیں ہیں, اس کو دیکھنے کی طرف میں کیوں رہتے ہو. اور علماء کے لیے بھی یہ منبر تھوڑی دیر کے لیے ملا زندہ ہے. شرف الدین بوسیری آج بھی قصیدے کے ساتھ زندہ ہے. ہاں, ان کتوں کے نغمے سناؤ ذرا جو حضور پہ بھونکتے تھے. ابو لہب کے کلمے کیا تھے, ابو جہل کے جملے کیا تھے, عتبہ شیبہ کے جملے کیا تھے. ان گستاخوں کا زمانے میں تھوڑا بہت چرچا ہوا ہوگا, لیکن کلمے کسی کو یاد نہیں. کیا گالیاں دیتے تھے کسی نے محفوظ نہیں کیا.
आज भी जो बोला गया वो महफूज नहीं रहेगा। कल की हमारी नस्ल को पूछो, क्या कोई दिल्ली से कुत्ता भौंकता था? वो कहेंगे होगा कोई हमारे जमाने में तो नहीं। क्या कलमे थे वो भी नहीं मालूम। बच्चे भी ये कहेंगे फना हो जाएंगे, लेकिन रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। और कौन जिंदा रहता है? कौन जिंदा रहता है? जो जमाले मुस्तफा का जिक्र करता रहता है। जो डूब गया वो जिंदा है। आज मैं बताऊं आपको, सादी शिराजी और हाफिज शिराजी, सादु और शरफुद्दीन बूसीरी, वो लोग हैं जो अपने कलाम के साथ जिंदा है। अरे पढ़ो आज तो आज भी वजद आता है। मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैन वस्सक़लैन वल फरीक़ैन मिन उर्ब व मिन अजमी, नबियुन अल आमिरुन नाही फला अहदुन अबर फी क़ौल ला मिनहु वला नअमी, हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवाल मुक़्तहिमी, दआ इलल्लाहि फल मुस्तमसिकून बिही मुस्तमसिकून बिहब्लिन गैर मुनफ़सिमी, या अक्रमल खल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही सिवाका इंद हुलूलिल हादिसिल अममी, वलन यज़ीक़ रसूलल्लाहि जाहु कभी इदल करीम तजल्ला बिस्मि मुंतक़िमी, फ़इन्न मिन जूदिका दुनिया व ज़र्रतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौहि वल क़लमी, या नफ्सु ला तक़नती मिन ज़ल्लतिन अज़ुमत इन्नल कबाइर फ़िल ग़ुफ़रानि कल्लममी, लअल्ल रहमत रब्बी हीन यक़सिमुहा तअती अला हसबिल इस्यान फ़िल क़िस्मी, या रब्बी वजअल रजाई गैर मुनअकिसिन लदैक वजअल हिसाबी गैर मुनख़रिमी, वल्तुब बिअब्दिका फ़िद दारैन इन्न लहू वल्तुब बिअब्दिका फ़िद दारैन इन्न लहू, और थुम्मा रिदा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करम, सादिन सईद ज़ुबैर तलहता व अबी उबैदह व इब्न औफ आशिरिल करमी, वल आलि वस्सहबी थुम्मा ताबिईन लहुम अहल तुक़ा वन नुक़ा वल हिल्मी वल करमी, या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी। ये किसने कहा था पता है? शरफुद्दीन बूसीरी। लकवा मार चुका था, फालिज हो चुका था, जिस्म हिलता नहीं था, और डॉक्टर लाइलाज करार चुके थे, और बिस्तर पर सोते तो चमड़ी लग जाती थी। बरसों हो गए, कोई इलाज नहीं था। 170 अशआर, उसमें तो मैंने थोड़े से पढ़े। अल्हम्दुलिल्लाह इस फकीर का वजीफा है, और इसीलिए भी कि मेरे मुर्शिद हुजूर ताजुश शरिया ने फरमाया था, इसकी इजाजत देते हुए मुझे कहा था हज के सफर में, इसको बाबू पढ़ा करो, इसके रसूल पढ़ा करेगा। वजीफा है, और बल्कि कितने औलिया को इससे विलायत मिली। सुनिए, ये तो मैंने चंद अशआर पढ़े, लेकिन शरफुद्दीन बूसीरी 170 अशआर लिखे थे। और हुआ क्या था? दर्द का मारा, दुनिया का बेसहारा, और जब बीमारी का मारा पुकारता है तो वो आ ही जाता है। आए ख्वाब में, कहा बूसीरी वो सुनाओ जो तुमने लिखा था। कौन आए? जाने जाना आ गए, मुस्तफा करीम आ गए। अरे देख कर के बीमारियां खत्म हो जाए, फिर हाथ रख दे तो क्या हो जाए? देख करके ही बीमारियां खत्म हो जाए, हाथ रख दे तो फिर क्या हो जाए? शरफुद्दीन बूसीरी ने कहा, आका सारे तबीबों ने ला इलाज कह दिया, क्या करूं? हुजूर ने हाथ फेरा और कहा कुछ नहीं हुआ। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ, चादर भी दे दी। बुर्दा इसीलिए कहा जाता है उसको, अरबी में बुर्दा चादर को कहते हैं। अरे ख्वाब की बात ख्वाब की होती है, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा जब ख्वाब में आते हैं ना, तो ख्वाब नहीं हकीकत होती है। उठे तो घर महक रहा था खुशबू से, और गोद में वो चादर भी पड़ी हुई थी जो ख्वाब में मेरे आका ने दी थी। खड़े होने की कोशिश किए तो हाथ भी सलामत, पैर भी सलामत, ना लकवा ना फालिज, कुछ नहीं। एक रात मेरे आका आ गए, बिस्तर पर पड़ा हुआ बरसों का मरीज उठ गया। इसी को कहा जब वो बेहिजाब हो गए, खार भी गुलाब हो गए। जब वो बेहिजाब हो, जब वो बेहिजाब हुए, जब और जिसके पास वो बेहिजाब हुए, अबू बकर को सिद्दीक बनाया, उमर को फारूक बनाया। जब वो बेहिजाब हुए तो उस्मान को ज़ुन्नूरैन बनाया, और जब वो बेहिजाब हुए तो अली को शेर खुदा बनाया। जब वो बेहिजाब हुए, गिरतों को उठाया है। एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हमदोशे सुरैया कर दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। और फिर
गुस्ताखों की जिंदगियां लंबी नहीं होती, गुस्ताखों की जिंदगियां लंबी नहीं होती। और जो हुजूर की शान में भौंकता है ना, एक लिख के बात रख लो, जिंदगी भर वो छुप छुप के घूमता है। यहीं पे नहीं, पहले से रिकॉर्ड यही है, पहले से रिकॉर्ड यही है। वजह यह है कि भौंकने वाले कुत्ते को यह पता होता है बाहर शेर टहल रहा है, भौंक तो लिया अंदर बैठकर। मैं अपने बारे में नहीं कह रहा हूं, 8 साल का हमारा बच्चा भी शेर होता है। इसीलिए आपको पता है उस पाखंडी के यहाँ 8 साल का बच्चा अंदर गया था तो पेपर में आ गया, मुसलमान बच्चा, अरे वो पानी लेने के लिए गया था, पानी लेने के लिए गया था, पेपर में आ गया, सबको बुला लिया कि ये मुसलमान बच्चा अंदर कैसे आ गया। मैं ताज्जुब में था, 8 साल का बच्चा आया तो क्या हुआ, पानी लेने गया। लेकिन बाद में पता चला ये 8 साल का तो है, लेकिन नाम मेरे मुस्तफा से जुड़ा। इसीलिए तो आला हजरत कहते थे ना, शेर को भी खतरे में लाता नहीं कुत्ता थे। उस दरबार से वाबस्तगी तुम्हारी भी है मेरे अजीजों। आप क्या समझते हो हम टूटे बिखरे हुए? आप क्या समझते हो मीडिया भौंक भौंक करके तुम्हें बताता है ये बिल्कुल बिछड़ी हुई कौम है, रिपोर्टें बताती हैं आवारा कौम है। देखने में भी यही लगता है, देखने में भी यही लगता है टूटी बिखरी हुई कौम है। अरे इतनी टूटी बिखरी हुई होती तो तुम्हारी नजरों में 24 घंटे क्यों चल रही होती? सारे मुद्दे हम पर क्यों? अरे तुम इलेक्शन जीतते हो हमारे नाम पे। आज भी मैं आपको बताता हूं, जितने पॉलिटिशियन या कोई भी ढका छुपा होगा कोई जानता नहीं, और विलन बनना चाहता है तो हमारा नाम लेकर गालियां देता है, मशहूर होता है। तुम्हें फेम के लिए भी हम चाहिए, मीडिया वाले तुम्हारी दुकान के लिए भी हम चाहिए। कि तुम बिखरे हुए हो कौन कहता है? बात यह है कि तुम्हें नर्वस बना दिया गया, तुम्हें नाउम्मीद कर दिया गया। दुनिया को पता है ये सोए हैं, निकल करके सहरा से जिसने उलट दिया था तख्ते रोमा को। सुना है कुछ सियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा। इसलिए दुनिया ये जानती है कि ये बेदार हो गए तो मसला है। मैं आपसे कहता हूं टूटे बिखरे जिस तरह की भी रिपोर्टें तुम्हारे पास दी जाए, मायूस ना हो। अल्लाह ने तुम्हारे पास आज भी इश्क रसूल की दौलत दे रखी है। ये दौलत वो है जो कायनात की सबसे बड़ी दौलत है। और इसीलिए मैं कहता हूं आ जाओ सारी जगहों से समेट करके। आज इंटरनेट तुम्हारी आंखों को खरीदना चाहता है, तुम्हारे अखलाक का कत्ल करना चाहता है, और यहाँ लड़कियां तुम्हारे सामने नंगी नचा करके तुम्हारे ईमान का सौदा कराना चाहता है। ऐ अजीज हो, इन चीजों के लिए तुम्हारी आंखें नहीं है, इन चीजों के लिए तुम्हारी आंखें नहीं है। खालिद बिन वलीद एक लश्कर लेकर के एक किले के फतह करने के लिए गए थे, और ईसाई मुकाबला करने को तैयार नहीं थे। मुहासरा कई दिन तक चला। बाद में ईसाई पादरी ने चाल क्या चली थी, आकर के खालिद बिन वलीद से कहा हम लड़ेंगे नहीं, आप अपनी फौज को लेकर 3 दिन के बाद बाजार से गुजरते हुए हमारे किले तक आ जाइए, सही सलामत आ गए तो चाबियां आपके हवाले। खालिद बिन वलीद ने शर्त मंजूर कर ली, मगर उन खबीसों ने चाल ये रची थी 3 दिन के अंदर सारे मुल्क से हसीन तरीन लड़कियों को आधे कपड़ों में लाकर बाजार में खड़ा कर दिया, दौलत के अंबार बिछा दिए। क्योंकि उन ईसाइयों को मालूम था खालिद बिन वलीद के साथ जितनी फौज आई है ये सब जवान लोग हैं, भड़कता हुआ नफ्स नौजवानों के साथ होता है, और नौजवान जल्दी बिकता है तो औरत पर या दौलत पर। और ईसाइयों ने ये रच दिया था। 3 दिन के बाद खालिद बिन वलीद जैसे ही बाजार में कदम रखे, शर्त के मुताबिक नजर पड़ी और यहाँ लड़कियों पर खड़े हो गए, और पलट करके गुलामान मुस्तफा को जो उन्होंने तकरीर की थी, अल्लाह अल्लाह, ये कहा था ऐ गुलामान मोहम्मद आज तुम्हारे इम्तिहान का दिन है, अगर कदम डगमगाए तो कयामत तक फटकार बरसेगी, और सलामत रहे तो अल्लाह के यहाँ महबूब कहलाए जाओगे। उन्होंने पूछा हमें करना क्या है? कहा वही करो जो मेरे मुस्तफा करते थे। कहा क्या करना है? मेरे आका जब बाजार में चलते थे तो अपनी नजरें नीची रखते थे, बस इस पर अमल करो और निकल जाओ। एक जुमला था खालिद बिन वलीद का, वो फौज पूरी निकल कर चली गई, लड़कियां अपनी तरफ बुलाती रही। मैं वो सोच करके हैरत ज़दा हूँ, इश्क़ मोहम्मदी में डूबा हुआ नौजवान किसी आवारा हसीना के पीछे कैसे जा सकता है? औरतें उनको फरेफ्ता करने लगी, उभारने लगी, लेकिन तारीख में लिखा है वो नौजवान उस बाजार से ऐसे गुजर रहे थे कि अगर उनके सरों पर अंडा भी रख दिया जाए तो न गिरता। इस तरह से गुजरते गए।
फौज की हरकतों के साथ। ईसाई तो वहां खुशियां मना रहे थे, सब इसमें लहू और लहू में मसरूफ हो चुके होंगे, औरतों में दौलत में मसरूफ हो चुके होंगे। लेकिन सही सलामत खालिद बिन वलीद जब किले के पास आ गए तो हैरत में थे, चाबियां दी और ईसाई पादरी ने पूछा खालिद बिन वलीद से कि बताओ खालिद, ये कौन सी फौज जमा की है, ये लश्कर कौन सा है, इनके दिलों में नफ्स है या नहीं, ख्वाहिशात है या नहीं। हमने हर तरह का हुस्न लाकर रख दिया था, तुम्हारा कोई नौजवान देखने को तैयार नहीं। खालिद बिन वलीद ने तारीखी जुमला कहा था, वही है जो हमारा मौजूए सुखन है। कहा था, ना जानो तुम उन आंखों को खरीदने की कोशिश करते हो जिन आंखों में पहले से जमाले मुस्तफा बसा है। जो हुस्ने मुस्तफा को देखी हुई आंखें हैं वो दुनिया को क्या नजर से देखेंगी जब वो बेहिजाब हो गए, खार भी गुलाम हो गए। बात समझ के चलो, इसीलिए अपनी आंखों में कुछ और नहीं बसाना। मुफ्ती आजम की दुआ याद रखो, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदगार आंखों में, हमेशा नक्श रहे रूए यार आंखों में। उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों में। और सुनो एक आशिक सादिक की तमन्ना, अरे कब्र में जाने के बाद मुनकर नकीर हर एक से सवाल करेंगे, झिझोड़ कर उठाएंगे, पूछेंगे बताइए सवालात के जवाब। लेकिन मुफ्ती आजम कहते हैं, फरिश्ते जो पूछे कब्र में किसकी उम्मत हो, क्या कहते हो जवाब में, क्या कहेंगे? फरिश्ते जो पूछे कब्र में किसकी उम्मत हो, वो कहते हैं लो देख लो कि है तस्वीर यार आंखों में, लो देख लो कि है तस्वीर यार आंखों में। मेरे अजीजों, आंखों में बसा हो तो सिर्फ जमाले मुस्तफा, इसके अलावा कोई और चीज नहीं। आओ अब मैं जुमले खत्म करते हुए उन उशाकान मुस्तफा की बारगाह में हाजिरी देते हैं जो हुजूर के दरबार में दस्तक दे करके भी बुलंदी को पहुंच गए थे। पहुंचे नहीं सहाबा, जो सहाबा जिंदगियां दिए हैं लेकिन बाद में आने वाले सिर्फ दस्तक दिए हैं और फिर भी बुलंदी को पहुंचे। सादी शिराजी ने कहा था, बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। ये एक शेर इतना मकबूल हुआ था कि सादी शिराजी ने कहा था, बलगल उला बि कमालिही, आका अपने कमाल से सबसे बुलंदियों पर पहुंचे। एक दूसरे फारसी शायर हैं, वो कहते हैं, सादी ने कहा था रसूलुल्लाह बुलंदी पर पहुंचे, और मेरे आका ने सादी को फारसी में इतना बुलंद किया कि कोई उसके कदम तक भी नहीं पहुंचता। जो उनकी तारीफ किया इतना बुलंद हो गया, जो तारीफ किया वो बुलंदी पर पहुंचा। आला हजरत इश्क रसूल की बुनियाद पर हमारे सरों के ताज हमारे दिलों के पर राज करते हैं। इसीलिए दूसरी बातें ना लाओ, इधर उधर की बात क्यों करें, हम जमाले मुस्तफ़ा की। हज़रत जाबिर बिन समुरा कहते हैं, एक दिन 14वीं की रात थी, मैं घर से निकला, मस्जिद नबवी के पास आया, अचानक देखा मेरे आका हुजरे से बाहर निकल रहे हैं। सुर्ख धारीदार जुब्बा था और उस पर चमकता हुआ गुलाब जैसा चेहरा था। फिर क्या, जाबिर बिन समुरा कहते हैं, एक बार मैं हुजूर के चेहरे को देखता था, फिर चांद को देखता था, फिर हुजूर को देखता था, फिर चांद को देखता था, और ये सोचता था कि चांद ज्यादा हुस्न वाला है या हुजूर का चेहरा ज्यादा हुस्न वाला है। ये बरेलवियों की बात नहीं कह रहा हूं, सहाबी रसूल की बात कर रहा हूं। ये आज जो ताना देते हो कि ये बरेलवी, इस तरह के बरेलवियों की बात ही वो है जो सहाबा की बात, साहबी रसूल की बात कर रहा हूं। साहबी रसूल कहते हैं, मैं चांद भी देख रहा था, हुजूर का चेहरा भी देख रहा था। बार बार इधर उधर करने के बाद मैंने पूछा दिल से, बता हुस्न वाला ज्यादा कौन है? तो उनकी जुबान से जो जुमले निकले, शायर कहता है अपनी तर्जुमानी करते हुए, अरे चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है, चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है। चांद में तो दाग है, हुजूर का चेहरा साफ है। चांद में तो दाग है, हुजूर का चेहरा साफ है। ये सहाबा का अकीदा था, ये सहाबा का मामूल था। वो हुस्न वाला अगर किसी को मानते तो मेरे आका को। अब आखिरी आज से दिल पर हाथ रख करके बताओ, तुम्हारा ये ईमान है, तुम्हारा ये यकीन है, तुम्हारा ये मानना है कि इस कायनात में सबसे ज्यादा हुस्न वाला चेहरा मेरे आका का था? सब मानते हो? ईमान है सबका, यकीन है सबका, हुजूर का चेहरा सबसे हसीन था। तो फिर अपने चेहरे पर भी हाथ रख करके देखो, उस हुस्न वाले की पैरवी क्यों नहीं किया? दुनिया
किसी एक्टर को देख करके ये समझती है कि ये बहुत अच्छा लग रहा है, हैंडसम लग रहा है, उसकी तरह मैं भी बनूं। और जबकि तुम कह रहे हो मदीने वाले से ज्यादा हसीन कोई था ही नहीं। तो ये मुजरा करने वाले, नाटक करने वाले तुम्हारे आइडियल कैसे हो सकते हैं, जिनको देखने के बाद औरत और मर्द का पता नहीं चलता? उन लोगों को, उन मुखन्नसों की तुम पैरकारी करते हुए अपने आप को क्या बना रखे हो? नौजवान कानों में बालियां, हाथों में चूड़ियां और चोटी भी रखने लगा, कपड़े इतने फाड़ कर पहनने लगा। कौन सी जात है ये? कौन सी मखलूक है? नंगा रहना लड़कियों को बेनकाब कर दिया। ये जालिम दुनिया है जो इंसान को इंसान रहना नहीं चाहती, देना नहीं चाहती। आज आपको पता है पूरी दुनिया में हुकूक का ढिंडोरा पीटने वाले इंटरनेट पे आज देख रहे होंगे एप्स्टाइन फाइल। क्या है ये? क्या है ये? सब दुनिया, सब ताकत वाले नंगे हैं, तुम उनके पैरोकार ना हो। ये सब बड़े बड़े कुर्सियों पर बैठे हुए अंदर के रेपिस्ट हैं, अंदर के जिनाकार हैं, और ये दुनिया को सबक पढ़ाते हैं अमन का, ये दुनिया को सबक पढ़ाते हैं अखलाक का। आओ अखलाक की बात और हुस्न की बात करें तो ताजदार मदीना की बात। यहाँ जो कहा जाता है वो किया जाता है। ये नहीं है कि कुर्सी संभालने के बाद कुछ और कहा जाए और अमल कुछ और किया जाए। बारगाह मुस्तफा में आओ ऐ नौजवानों। मैं इसीलिए दर्द दिल के साथ पूछ रहा हूँ, ये तकरीर कोई सजाई भी नहीं कह रहा, दर्द दिल के साथ पूछ रहा हूँ। एक तरफ तुम कहते हो हुस्न वाला वो चेहरा था, फिर तुम्हारा चेहरा क्यों नहीं? तुम हुस्न वाले की पैरवी क्यों नहीं कर रहे? दाढ़ी तुमको चुभती क्यों है? दाढ़ी तुमको डसती क्यों है? तुमको बुरी क्यों लगती है? इसलिए ना कि दुनिया वालों ने ताना देना चाहा कि मुल्ला बन गया, मौलवी बन गया, उनसे डर करके तुमने अपने आप को औरत बनाने के चक्कर में फंस गए। यानी कल को अगर ये तुम्हें कहने लग जाए कि तू बकरा लग रहा है, कपड़े उतार दे, तो नंगे घूमोगे। दुनिया जो कहेगी उस पर अगर अमल करते चले जाओ तो एक दिन ये नंगा बना कर रखेगी, कुत्ता बना कर रखेगी। इसीलिए हम कहते हैं तुम शेर हो, कुत्तों की चाल न चलो। तुम्हें अल्लाह ताला ने खैर उम्मत बनाया, तुम्हें अल्लाह ताला ने खैर उम्मत बनाया। देखना है तो मुजरा करने वाले, नाटक करने वालों को न देखो। हमारे नौजवान का कोई आइडियल हो सकता है तो खालिद बिन वलीद है, हमारे नौजवानों का आइडियल हो सकता है तो सलाहुद्दीन अय्यूबी। आप उनको देखो, अरे जीने में मजा कुछ और आ जाए, जीने में मजा कुछ और आ जाए। आप अरे गैर नथु खेर बुज़दिलों के वाक़यात पढ़ोगे तो वैसे बीमार हो जाओ। रसूलुल्लाह के जानिसारों की तारीख पढ़ो, अरे फिर हर दर्द भूल जाओगे, हर तकलीफ आसान हो जाएगी। इसीलिए हम कहते हैं सहाबा की बात ये थी। आज जैसे कफील साहब ही कह रहे थे, हजरत फिर आप वैसे बोलने लग गए, थोड़ा सा संभल के बोलिए, क्योंकि घुमा फिरा के हमारी तकरीर में कहीं ना कहीं कुत्ता आ ही जाता है। लेकिन मुझे बताओ, है भी तो एक मखलूक ना, कुत्ते को कुत्ता ना कहूं तो टॉमी बोलूं? आप मुझे बताएं, कुत्ते को कुत्ता ही तो कहा जाएगा। लेकिन किसी को तकलीफ होने लग गई तो हमें उसका क्या लेना देना? अगर आप ये बताएं, ये कह रहे थे थोड़ा सा, मैं आपसे ये कहता हूं मेरे अजीजों, हम कानून के खिलाफ नहीं जा रहे, लेकिन बात अगर मेरे मुस्तफ़ा की इज्जत की आएगी तो हम किसी आसपास की सरहद को नहीं देखते, हम अतराफ में घेरने वाली लाइनों को तोड़ देते हैं। इसलिए कि इंसान की फितरत है, कानून में भी मौजूद है। किसी की मां को गाली देकर किसी ने उसकी गैरत जगाई, या उसकी बीवी को पकड़कर उसकी गैरत जगाई, बदले में उसने मार दिया है, तो कानून भी ये कहता है इंसानी फितरत है, ये गैरत में बेकरार होकर मारा है, इंसानी गैरत होती है। मैंने ये पढ़ा है बहुत सारे कानूनों में, फिर पता चला अरे इंसान को मां की गैरत हो सकती है, बीवी की गैरत हो सकती है, 1000 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाले रसूल के लिए क्यों नहीं हो सकती? हमारी गैरत रसूलुल्लाह के लिए क्यों नहीं हो सकती? और इसीलिए कहा है हमारे सहाबा ने जो हमें मसलक दिया था वो यही था, वो सारी गैरत रसूलुल्लाह के लिए रखते थे, मेरे आका के लिए। एक साहबी है जिनका बाप मुनाफिक था,
عبداللہ بن ابی، اس نے حضور کو صرف اتنا، حضور کے صحابہ کو اتنا کہا تھا، یہ ذلت والے لوگ ہیں جو مدینے میں آ گئے، ہم عزت والے لوگ ہیں اور ہم ان ذلیلوں کو نکالیں گے مدینے سے۔ اس نے جھگڑے میں یہ بات کہی تھی، منافق تھا۔ غزوہ بنو مستلق سے لوٹنے کے بعد بیٹے نے سن لی، بیٹے کو پتا چلا کہ باپ نے ایسی باتیں کی، تو بیٹا آیا اور اس کے بعد مدینہ انٹر ہونے سے پہلے باپ کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا، کہا تم نے یہ کہا رسول اللہ کے صحابہ کو کہ یہ ہجرت کر کے آئے ہوئے مکہ والے ذلیل لوگ ہیں، ہم مدینے والے عزت والے لوگ ہیں، ہم ان کو ذلیلوں کو نکالیں گے؟ باپ نے کہا حضرت تو میرا بیٹا ہے، تو پوچھ رہا ہے؟ ہاں پوچھوں گا، اس لیے کہ اب تو میرے باپ کی منزل پر نہیں، گستاخ صحابہ کی منزل پہ، رسول اللہ کے جانثاروں کی خصلت تھی۔ کہا راستہ چھوڑ دے۔ بیٹے نے کہا قسم رب ذوالجلال کی، اس وقت تک تجھے میں مدینے میں داخل ہونے نہیں دوں گا جب تک تو علل اعلان یہ نہیں کہے گا کہ میں ذلیل ہوں، رسول اللہ کے صحابہ عزت والے۔ اس صحابی نے جب تک اسے باپ کو مدینے آنے نہیں دیا، جب تک اس نے یہ نہیں کہا چلو راستہ چھوڑ دو، میں ذلیل ہوں، رسول اللہ کے صحابہ عزت والے۔ ہاں یہ سارے پلپلے ایک دن بولیں گے، سارے بزدل ایک دن بولیں گے کہ ہم جھوٹے تھے اور رسول اللہ کے دیوانے سچے تھے۔ بس میرے عزیزوں، یہاں پر اتنی خاموشی ہے، پھر آپ کہہ رہے ہو کچھ دیر کی خاموشی۔ میرے عزیزوں، یہ خاموش مجمع ہے، لیکن جس وقت شور کرنا ہے وہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اتنا سینس دیا ہے۔ اور پھر آپ سے میں یہی کہوں گا، ہوش کے ساتھ جوش استعمال کرو، ایسا نہیں کہ بے غیرت ہو جاؤ۔ بس میں اپنے موضوع پر ہی بات کو ختم کر دوں۔ آؤ ہم ادھر ادھر کی نہ دیکھتے ہوئے آج سے راتوں کو یہ تڑپ لے کر کے سوئیں کہ آنکھیں بند ہوں کہ جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے، اور یوں عرض کرو یا رسول اللہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے زندگی اس طرح سے گزرتی جائے تو پھر دیکھنا میرے عزیزوں، جس گلی سے گزرو تمہارا نام پوچھنے کی کسی کو ضرورت نہیں ہوگی کہ تم مسلمان ہے کہ کیا ہے۔ تمہیں آزمانے کے لیے لوگ تمہارا نام، تمہارے باپ کا نام، تمہارے دادا کا نام نہیں پوچھیں گے، وہ چلتا ہوا دور سے دیکھ کر کہیں گے خوشبو بتاتی ہے مدینے والے کا، اس کی چال چلن بتاتی ہے مدینے والے کا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا بتاتا ہے مدینے والے کا ہے۔ لیکن لاؤ تو صحیح اپنی زندگی میں روزانہ میرے آقا کا کثرت سے ذکر کرو، صبح اٹھو شام میں اٹھو، کثرت سے میرے آقا پر درود پڑھتے جاؤ، اس لیے کہ جو جس کا جتنا ذکر کرتا ہے وہ اس کا فدائی بنتا چلا جاتا ہے، جس کا نام زیادہ لیتا ہے اس سے وہ قریب ہوتا ہی چلا جاتا ہے۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ ہوگا جو سب سے زیادہ درود پڑھتا تھا۔ اقبال سے کسی نے پوچھا تھا تمہارا ایک شعر اتنا بلند ہے کہ محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، ہر ایک کی زبان زد عام و خاص ہے، اتنی تاثیر ہے اقبال کے متعلق۔ میں نے سنا بتایا اس کے اشعار میں لذت اور تاثیر اسی لیے آئی کہ زندگی میں اس نے 1.25 کروڑ مرتبہ حضور پر درود بھیجا تھا۔ بس وقت کی یہاں پابندی نہیں ہے، مجھے انہوں نے وقت کے لیے نہیں کہا، لیکن بات میرے مصطفیٰ کی آئے تو نوجوانوں کو اتنی بات یاد رکھنی چاہیے، ہم سب سے زیادہ ماں باپ بھائی بہن رشتہ دار ساری دنیا سے زیادہ حضور سے جب تک محبت نہ کرے ایمان کامل نہیں ہے۔ لیکن ساتھ میں یہ حدیث تو پتہ ہے، ایک اور حدیث، اگر آپ نے کہہ دیا یا رسول اللہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، کہو گے آپ کہتے ہو آئی لو سیدنا، یہ تو ابھی ٹرینڈ چلا تھا نا، سب جگہ کہا آپ نے، سیم یہ ورڈ ایک صحابی نے کہا تھا، واللہ انی لأحبک یا رسول اللہ، قسم خدا کی ہے اللہ کے رسول میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ یہ جملہ وہی ہے، لأحبک یا رسول اللہ، میں آپ سے بے حد محبت کرتا ہوں۔
हुजूर ने क्या कहा, उन्जुर माज़ा तक़ूल, सोच के बोल क्या कह रहा है। समझ रहे, अभी आपने कह तो दिया हम हुजूर से मोहब्बत करते हैं, मगर हुजूर कहते हैं सोच के बोल क्या कह रहा है। फिर उन्होंने वही जुमला कहा, कसम खुदा की है अल्लाह के नबी मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। हुजूर फिर फरमाते हैं उन्जुर माज़ा तक़ूल, सोच क्या बोल रहा है। 3 बार उस सहाबी ने कहा तो मेरे आका जानते हो क्या कहते हैं। हुजूर फरमाते हैं अगर तू अपनी बात में सच्चा है तो इंतजार कर, मुसीबतें इतनी तेजी से आएंगी जैसे पहाड़ से पानी आता है। हाँ, मोहब्बत रसूल का दावा करना सिर्फ हलवा पराठा खाने का नाम नहीं, बैठ कर नारे लगाने का नाम नहीं, ये शहादत गहे उल्फत में है कदम रखना। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, हाँ तुम्हें इन तमाम मराहिल से गुजारा जाएगा। उलमा भी इस चीज के लिए तैयार रहे कि हमने हुजूर के नाम पर रोटियां बहुत खाई, इज्जतें बहुत कमाई, जो कुछ भी मिला है मेरे आका के नाम पर मिला है। लोग मेरी जो तारीफ कर रहे मौलाना कि जेल काट करके आ गए हुजूर के नाम पर, इज्जत रसूल के नाम पर, ये कुछ नहीं था, उशरे अशीर भी नहीं कहा जा सकता। वो अइम्मा इज़ाम है। हजरत मोहम्मद बिन हसन अस्करी 20 साल जेल में रहे, इमाम मूसा काज़िम 7 साल जेल में रहे, जहर दे करके जेल में ही मारा गया, जेल से जनाजा निकला है। इमाम अहमद बिन हम्बल ने 300 कोड़े खाए जिससे रीढ़ की हड्डी झुक गई थी। उन्होंने मोहब्बत मुस्तफा में ये सब बर्दाश्त किए। फिर आज हम ये कहते हैं मसलहत का पर्दा देखो, हिकमत की चादर में छुपे रहो। मैं पूछता हूँ, मैं जो बात कहने जा रहा था बीच में डिस्कनेक्ट हुई। एक सवाल मुझे बताओ, आज मुझे भी नसीहत करो, मेरे भी बच्चे हैं छोटे से, मेरा भी घर बार है, मेरे भी रिश्तेदार, मेरी माँ है, भाई बहन है, सबको दर्द होता है। लेकिन जो लोग नसीहत करते हैं कि बच्चों का ख्याल करो, घर का ख्याल रखो, बीवी बच्चों का, माँ बहनों का ख्याल रखो, उनके आंसू से देखो, मैं पूछता हूँ वो बद्र में जाने वाले सहाबा के क्या बच्चे नहीं थे? उहद में मेरे आका के साथ जाने वालों की बहनें नहीं थी? उनका खानदान नहीं था? सबका खानदान था, बल्कि था तो ऐसा था, एक जवान शहीद होकर गिर गया उहद के मैदान में। मदीने की खातून दौड़ती हुई आई हुजूर की बारगाह में, कहा सुना है मेरा जवान शहीद हो गया, अगर आप इजाजत दें तो उसकी लाश देखूं। एक बेटा मरा है, आप इजाजत दें तो मैं उसकी लाश देखूं। कहा जाए इजाजत है। वो आती है तो जानते हो उस नौजवान का जुब्बा उठा करके पीठ पे हाथ फेरती और उसके बाद फिर पलटाती है लाश और सजदे में गिर जाती। देखने वाले साहबा ने पूछा माई क्या कर रही हो शहीद बच्चे के साथ? सुनो तवज्जो के साथ जो कहते हैं, घर बार भी देखो। वो खातून कहती है जब मेरा लाल निकल रहा था मैंने इसे नसीहत की थी कि बेटा अगर हुजूर पर कोई सख्ती आ जाए, जंग भारी पड़ जाए तो पीठ फेर कर भागना मत, अगर भागते हुए मारा गया तो मैं अपना दूध भी माफ नहीं करूंगी। मां ने कहा था हुजूर को छोड़ करके जाते हुए मारा गया तो मैं दूध नहीं माफ करूंगी। और फिर मुझे पता चला उहद के मैदान में जंग सख्त हो गई थी, लोगों के पांव उखड़ गए थे, कुफार गालिब आ गए थे। मेरा दिल डोलने लगा, कहीं मेरा बच्चा भागा हुआ तो नहीं हुजूर को छोड़कर। मैं दौड़ती हुई आई, रास्ते में किसी ने कहा नहीं शहीद हो गया है। फिर बेचैनी बढ़ी, भागते हुए तो नहीं मरा, भागते हुए तो नहीं मरा। मैदान में सिर्फ मुझे यही देखना था कि हुजूर को छोड़कर भागते हुए तो नहीं मरा था। आकर के मैंने लाश को पलटकर पहले उसकी पीठ पर हाथ फेरकर इसीलिए देखा कि पीछे से तीर तो नहीं लगे। अल्लाह का शुक्र बजा लाते मैं सजदा कर गई, इसलिए कि मेरा बेटा मरा है, सारे जख्म सीने पर लेकर मरा। ये दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। लोग ये कहते हैं हम मसलहतें और हिकमतें क्यों नहीं देखें? जरूर अल्लाह ने फरमाया तदबीर करो, लेकिन जब मेरे मुस्तफा की बात आए तो सहाबा भी तो आइडियल है। बताओ मुझे कहने वालों मेरी जिंदगी की क्या वकात? मैं कौन सा अहम आदमी हूं जो बच जाऊं तो लोगों का भला हो? मैं ये कहता हूं 1000 दर्जे बेहतर थे रसूलुल्लाह के नवासे इमाम हुसैन। उनका जीना पूरी उम्मत के लिए कितनी बड़ी नेमत, कितना बड़ा कमाल था, मगर उन्होंने जिंदगी बचाने की कोशिश नहीं की, मेरे मुस्तफा के दीन बचाने की कोशिश। जब वक्त पड़े नौजवानों
समझौते में ना जाओ, कल क़यामत के दिन तुमसे भी पूछा जाएगा। तुम जिसके हुस्न के दिलदादा थे, मोहल्लों में बैठ करके नारे लगाते थे, आका की बारगाह में जब भी मदीने जाता हूं तो रोना आता है इस बात को लेकर के कि कहीं मैं सलाम करूं और ये ना पूछा जाए उस जगह से आ रहा है तू जहां से रोज मुझे गालियां दी जाती है। डर लगता है आज, इसीलिए हमारे जज्बात बेकाबू होते हैं, इसलिए हम ज्यादा बोलते हैं, तल्ख लहजे में इसीलिए बोलते हैं, सख्त लहजे में इसीलिए बोलते हैं। बारगाह मुस्तफा में जाने के बाद शर्म से पानी पानी होते हैं, क्या कहें। हकीकत बात है मेरे अजीजों, हमने कोई दिफा नहीं किया, कोई मुसीबतें नहीं उठाई, बहुत मिठाइयाँ खाई, बहुत अच्छे खाने खाए हैं, अच्छी जगहों पर रहे हैं। उनके बाद पर जिन्होंने तकालीफ उठाई वो सहाबा का मामला था, वो सहाबा का मामला था। उनको कुरान ने यूं ही नहीं कहा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं एक जंग में हम ऐसे गए थे हुजूर के साथ कि हमारे पैरों के पूरे नाखून उखड़ गए थे, पैरों में हमने कपड़े बांधे थे, ग़ज़वा ज़ातुर रिक़ा उसको कहा जाता है, पैरों के अंदर पूरे नाखून उखड़ गए थे। उस वक्त हुजूर ने पूछा था जो जाना चाहे पीछे जा सकता है। सहाबा ने जोश में कहा था आका आप तो यहाँ तक लाए, मुल्क यमन तक भी आप ले जाएं, हम पीछे पलट कर नहीं देखेंगे, पीछे पलट कर नहीं देखेंगे। वो सहाबा थे जो मेरे आका के लिए जीते थे, उनका जीना मरना सब कुछ रसूलुल्लाह के लिए था। और फिर उन्होंने ये ऐलान किया था आका की बारगाह में कि आप या रसूल अल्लाह, एक साहबी उनके हाथ की नस कट गई और खून बहता हुआ हुजूर के जिस्म पर आया था, हुजूर के जिस्म पर। और जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके हाथ पर हाथ रखकर पट्टी करने लगे, अरे दर्द के मारे तलवार का जख्म खाया हुआ आदमी बिलबिलाता है, वो मुस्कुरा रहे थे, जंगे खंदक में मुस्कुरा रहे थे। हुजूर ने देखा और कहा क्यों मुस्कुराते हो। कहा या रसूल अल्लाह कुल्लु मुसीबतिन बादका जुललन, आपके होते हुए हर मुसीबत छोटी है, हर जख्म हल्का। जब वो बेहिजाब हो गए, खार भी गुलाब हो गए, बस देर इस बात की है कि एक दिन वो आ जाए, मेरे आका बेहिजाब हो जाए, इस प्यासी उम्मत की बेताबी मिट जाएगी। यकीन जानो मेरे अजीजों, किसी और की तलब न रखो। आज के दिन तुम्हें उठाने वाला आप कोई आएगा नहीं, हो सकता है नोचने वालों की तादाद ज्यादा है, तुम्हारे जेबों पर नजर रखने वालों की तादाद ज्यादा है। यहाँ लूट खसोट की दुनिया चल रही है, हर कोई अपने अपने हलकों के चक्कर में पड़ा हुआ है। एक बात याद रखो, छोड़ो ये सारे तमाशे, बारगाह मुस्तफा की तरफ लो लगाओ। इस बेताब उम्मत का, बेकरार उम्मत का इलाज इतना ही है, आका इन आवारा आंखों को एक बार दीदार अता कर दो, अपने हुस्न में महव कर दो, ताकि अब आंखें बेकार ना जाएं, हसीनाओं के चक्कर में हम गुमराह ना हो। फिर दुआ करते हुए जाते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। या रसूल अल्लाह मेरा दिल भी चमका दे, मेरा दिल भी चमका दे, मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले। बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो, कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले, कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले। आका अभी वो उम्मी फिदा के या रसूल अल्लाह, तलब है तो सिर्फ एक ही तलब है, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा, मेरे दिल में भी हो जाए चरागा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। एक ऐलान सुन लीजिए, बड़ी खुशी कलकत्ता के लिए। एक मिनट भाईजान, आवाज जैसे सुबह की खुशबू अजान दे, जी चाहता है मैं तेरी आवाज चूम लूं। दोस्तों मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अल्लामा सलमान नज़री साहब किबला का, यहाँ तशरीफ़ लाए, इतनी अच्छी गुफ्तगू। 2 मिनट एक ऐलान है कि हुजूर ताज शरिया ने जिन्हें अपनी खिलाफत से नवाजा है, जो लोग मुरीद होना चाहते हैं अल्लामा सलमान नज़री साहब किबला से, वो यहाँ पर तशरीफ़ रखें। इंशाअल्लाह दस्तार के फ़ौरन बाद हज़रत मुरीद करेंगे और यहाँ पर पीर तरीक़त दस्तार बंदी के बाद इंशाअल्लाह फ़ौरन हज़रत मुरीद करेंगे, आप मुरीद हो जाएंगे इंशाअल्लाह। बहुत
محمد ارشد ابن محمد حبیب بیٹھ جائیے 5 منٹ بیٹھنا ہے 5 منٹ بس میراج العلوم سے فارغ ہونے والے حفاظ کرام میں پہلے حافظ محمد ارشد ابن محمد حبیب محمد سمیر ابن محمد مختار محمد تبریز ابن محمد کمال محمد شہباز ابن محمد ظہیر الدین محمد عادل حسین ابن محمد ایوب عالم ممبر شریف پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیر طریقت گل گل بنے خیابان حضور مجاہد ملت شیخ طریقت حضرت علامہ مفتی غلام رحمانی ازہری صاحب قبلہ بڑے منکسر المزاج صوفی پیر کا نام علامہ غلام رحمانی ازہری صاحب قبلہ ہے. دستار بندی کے بعد انشاءاللہ جن کو مرید ہونا ہے یاد رکھیے گا سرکار تاج الشریعہ نے جنہیں اپنے دست اقدس سے خلافت سے نوازا ہے. سرکار تاج الشریعہ کے مریدوں میں چہیتوں مریدوں میں جن کا نام آتا ہے اس ذات کا نام علامہ سلمان ازہری صاحب قبلہ کی ذات ہے. اور ایک ایسا عاشق صادق جس نے ہمارے حوصلوں کی حفاظت کی ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی.